السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے واجبات کے بارے میں، نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی پوری سورت سے ایک لفظ بھی نہ چھوٹے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا قرآن سے۔ اور نمبر 4، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا۔ جو شروع کے 2 رکعت ہوتے ہیں فرض نماز کے، ان دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت ملانا، ٹھیک۔ اس کے بعد نمبر 5، نفل سنت اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا۔ نمبر 6، سورہ فاتحہ الحمد شریف کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی جو قرآن کی ہم سورت پڑھتے ہیں اس سے پہلے الحمد شریف کا ہونا۔ نمبر 7، سورت سے پہلے صرف ایک ہی مرتبہ الحمد شریف پڑھنا۔ نمبر 8، الحمد شریف اور سورت کے درمیان فصل نہ ہو، یعنی آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھنا۔ نمبر 9، قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا۔ نمبر 10، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 11، ہر ایک رکعت میں صرف ایک ہی رکوع ہونا۔ نمبر 12، ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، یعنی کوئی فاصلہ نہ ہو، یعنی زیادہ ایک سجدہ کر لیا دوسرا سجدہ میں دیر کر رہے ہیں ایسا نہیں، ایک سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ ترنت۔ اس کے بعد نمبر 13، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹھ زمین سے لگنا۔ ہمارے جو پاؤں ہے اس کے جو 3 انگلیاں ہیں، جو ایک بڑی والی ہے، دوسری والی، تیسری والی، تو 3 انگلیوں کم سے کم جو ہے اس کی پیٹھ جو ہے اس طرح موری ہو اس کے طرف، قبلے کی طرف، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 14، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کر لیا دوسرا سجدہ صحیح سے بیٹھا ہی نہیں، دوسرا سجدہ کر لیا، ایسا نہیں، صحیح سے بیٹھنے کے بعد ہی دوسرا سجدہ کریں گے۔ نمبر 15، ہر رکعت میں 2 مرتبہ ہی سجدہ ہونا، 2 سے زیادہ سجدہ نہ ہونا۔ نمبر 16، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود اور جلسہ میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرنا، یعنی ہم ایک سجدہ کیے دوسرے سجدہ کے لیے کھڑا ہوئے تو اس میں ایک بار سبحان اللہ کہہ سکے، اتنی دیر رکنے کے بعد ہی جانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 17، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کے بعد قاعدہ نہ کرنا اور کھڑا ہو جانا۔ نمبر 18، قاعدہ اولا اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا۔ نمبر 19، قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ میں پورا تشہد اتحیات پڑھنا، کیونکہ تشہد جو ہے اتحیات یہ واجب ہے اور اس کو مکمل پڑھنا ضروری ہے، اور اگر یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 20، فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا۔ نمبر 21، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے ہم 2 رکعت میں قاعدہ کریں گے، یعنی بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے، تیسری رکعت میں ہم نہیں بیٹھیں گے، پھر چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے اور قاعدہ کریں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد نمبر 22، ہر جہری نماز میں، جہری مطلب بلند آواز سے کہنا، جہری مطلب آواز سے کہنا، ہر جہری نماز میں امام کا جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا، قرات یعنی قرآن پڑھنا، جس میں بلند آواز سے قرآن پڑھی جاتی ہے اس میں بلند آواز سے ہی قرآن پڑھنا۔ نمبر 23، ہر سری نماز میں، سری کا مطلب ہوتا ہے آہستہ، ہر سری نماز میں امام کا آہستہ قرات کرنا، کیونکہ اس میں آہستہ کرنا ہی ہے تو آہستہ ہی کرنا۔
उसके बाद 24 नंबर 24 वित्र में कुनूत की तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना। कुनूत की तकबीर यानी हम जब वित्र की नमाज पढ़ते हैं तो तीसरी रकात में हम अलहम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद कोई भी सूरत पढ़ लें, पढ़ने के बाद हम कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर दुआए कुनूत पढ़ेंगे, उसका पढ़ना। ठीक, उसके बाद नंबर 25 वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना है ना, वहां पर है अल्लाहु अकबर कहना और यहाँ पर है दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 26 ईद की नमाज में 6 जायद तकबीर कहना, 6 से जायद तकबीर कहना ईद की नमाज में। जो नमाजों के अंदर वाजिबात है उन तमाम को बताया जा रहा है यहाँ। और नंबर 27 ईद की नमाज में दूसरी रकात के रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहना। 28 नंबर 28 आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदाए तिलावत करना, यानी अगर सजदा आ गया हो तो वो सजदा करना। जैसे तरावी में जो है तुरंत नमाज में ही सजदा कर लेते हैं, सजदा आ जाता है तो सजदा कर ही लेते हैं, बता दिया जाता है, हाफिज साहब बता देते हैं कि फला रकात में सजदा है, सजदा कर लेते हैं तुरंत, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक, नंबर 19 सहू गलती हुई हो तो सजदाए सहू करना। सजदाए सहू जो होता है, जैसे हमें 4 रकात वाली नमाज पढ़नी है, उसमें हमने अतहियात पढ़ना भूल गया या ऐसी चीज़ हमने कुछ छोड़ दी जो वाजिब में से है, तो अब हम 4 रकात मुकम्मल करेंगे। लास्ट रकात में जब हम अतहियात में बैठेंगे, अतहियात पढ़ने के बाद हम दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे, दाहिने तरफ सलाम फेरने के बाद हम क्या करेंगे, 2 सजदा करेंगे। सिर्फ अतहियात पढ़ने के बाद तुरंत 2 सजदा करेंगे। 2 सजदा करने के बाद फिर से हम अतहियात पढ़ेंगे, अतहियात के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। क्योंकि जो हमने 2 एक्स्ट्रा सजदा किए ना, उसी को सजदा सहू कहते हैं। और नंबर 30 हर फर्ज और हर वक्त हर वाजिब, हर फर्ज और हर वाजिब का उसकी जगह पर होना। हर फर्ज, जो फर्ज है और जो वाजिब है उनको अलग अलग अपने अपनी जगह पर होना। नंबर 31 2 फर्ज या 2 वाजिब या वाजिब और फर्ज के दरमियान 3 तस्बीह की मिकदार का वक्फ ना होना। और नंबर 32 जब इमाम क़िरात पढ़े बुलंद आवाज से हर खा आहिस्ता, तब मुक्तदी का चुप रहना। इसलिए कि इमाम जो क़िरात करता है, इमाम की क़िरात करना मुक्तदी के लिए काफ़ी है, मुक्तदी को क़िरात करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम के पीछे मुक्तदी कुछ भी नहीं बोलेगा, ना कुछ क़िरात करेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो सना पढ़ेगा, सिर्फ वो सना पढ़ेगा। और अगर जमात खड़ी हो चुकी हो और इमाम साहब ने सूरत शुरू कर दी हो या अलहम्दु शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया हो, तो उस वक्त भी आप जो है सही सना नहीं पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा जो है सना उसको नहीं पढ़ेंगे। आप अगर शुरू से बैठे हुए हैं, जैसे ही तकबीर तहरीमा उन्होंने शुरू की तो आप सना पढ़ लेंगे। आप 33 नंबर 33 सिवाय क़िरात तमाम वाजिबात में मुक्तदी का इमाम की मुताबिअत करना। ठीक, उसके बाद नंबर 34 दोनों सलाम में लफ्ज़ अस्सलाम कहना, अलैकुम कहना वाजिब नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो इसमें सिर्फ जो है लफ्ज़ अस्सलाम कहना वाजिब है, अलैकुम कहना नहीं। अगर अलैकुम नहीं कहा फिर भी नमाज हो जाएगी। तो ये वीडियो जो है उन तमाम लोगों तक भेजें जिनको नमाज के वाजिबात पता नहीं हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को बार बार सुने और इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगर ये 34 है, 34 में से 5 आपके जहन में तो इंशाअल्लाह रह ही जाएगा। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें।